The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. How are you all? Hope all are fine and safe at home. Nowadays, number of corona patients are increasing day by day. Take care of your health as well as the health of your family members. Avoid unnecessary journeys and try to be inside the home itself. Wear mask and use sanitizer whenever you deal with other people. Include more citrus fruit in your diet. It will make you more healthy. Which are the citrus fruits? Yes, orange, grapes, lemon. These kind of citrus fruit can make you more healthy by increasing the production of WBC in your body. Okay, so be healthy and happy always. Okay. In the last class, we were discussed about the monohybrid crosses, isn't it? I have given an example for monohybrid cross also, isn't it? Here, this is a typical example of a monohybrid cross conducted by Mendel. Here, Mendel crossed a tall plant with a dwarf one. As a result of this, he got a tall plant as F1 generation. Then he selfed the F1 generation. Due to the selfing, he got 3 tall plant and 1 dwarf plant. So, how can we write the phenotypic ratio? Phenotypic ratio is phenotypic ratio is equal to 3:1. That means 3 tall is to 1 dwarf. 1 dwarf is phenotypic ratio. Here, can you check what is the genotypic ratio of these individual? Here you can see 1 tall homozygous individual and 2 tall heterozygous individual and 1 dwarf homozygous individual. Did you see that, children? So 1:2:1. That means this is the genotypic ratio of all Mendelian monohybrid cross. Understood, children? So you are familiar with the phenotypic as well as genotypic ratio. Understood, children? Okay, can I ask one thing? Here you have to understand this is a one way of representing the genotype of an individual. We can represent the genotype of an individual in this way. Likewise, there is one more way to represent the genotype of an individual. That means we can represent the genotypic ratio of a monohybrid cross in the form of a graphical representation. If you are representing the genotype of all possible offsprings in the form of a graphical representation, we can call that graphical representation as Punnett square. Okay, what is that? Punnett square. Punnett square. Okay. Punnett square. എന്താ Punnett square എന്ന് വെച്ചാൽ Punnett square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീനോടൈപ്സിനെ ഒരു ക്രോസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും ജീനോടൈപ്പിനെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ മാനറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ രൂപത്തിൽ ഒരു ക്രോസിൻ്റെ എല്ലാ ഓസ്പ്രിങ്സിൻ്റെയും ജീനോടൈപ്പിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Punnett സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ റെജിനാൾഡ് സി പന്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റെജിനാൾഡ് സി പന്നറ്റ്. Hence this graphical representation is known as Punnett square. So what is meant by Punnett square? Punnett square is the graphical representation of all possible genotypes of all offspring of a particular genetic cross. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജനറ്റിക് ക്രോസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിൻ്റെ പോസിബിൾ ജീനോടൈപ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക Punnett സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ബോക്സ്. Punnett സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആണ്. ആ സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Actually, who introduced Punnett square? Yes, Reginald C. Punnett is a scientist who introduced the Punnett square. Okay, Punnett square introduce ചെയ്ത ആൾ Reginald C. Punnett ആണ്. Here, listen children, now I am going to draw a Punnett square
of this monohybrid cross which is conducted between a tall and dwarf plant. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ടോളും ഡോർഫ് പ്ലാന്റിനും ഇടയിൽ നടത്തിയ ക്രോസിൻ്റെ പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നത്? ജീനോടൈപ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പോസിബിൾ ജീനോടൈപ്സ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ I can draw this. If it is a monohybrid cross ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4 കോളമായിട്ടായിരിക്കും പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, this is a monohybrid cross. This is the Punnett square of a monohybrid cross. So we have to draw 4 columns. The 4 columns are enough to draw a Punnett square of a monohybrid cross. Here F1 നമ്മൾ ഏതിൻ്റെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? F2 ജനറേഷൻ്റെ പന്നറ്റ് സ്ക്വയറാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ പന്നറ്റ് സ്ക്വയറാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. സോ ഗ്യാമേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? TT into TT, isn't it? So ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? TT into TT. So these gametes can be represented like TT, okay, TT. So ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ദീസ് ആർ ദ ഗ്യാമേറ്റ്സ്. ഇത് ഈ ക്രോസിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ്, അതായത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ടോപ്പ് റോ ആയിട്ടും ലെഫ്റ്റ് കോളമായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്തത്. That means when we draw a Punnett square, at that time we have to mention the gamete on the top row as well as left column. After that we can cross these two alleles together and can write inside the box. Did you understand, children? I will tell you once more. So when we make a Punnett square, when we draw a Punnett square, at that time we have to select the gamete of that ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റ്സ്, പോസിബിൾ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? 2 ഗ്യാമേറ്റ്സ് വരാം അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ T, സ്മോൾ t. ദിസ് ഇസ് എ പോസിബിൾ ഗ്യാമേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിബിൾ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ T, സ്മോൾ t. സിമിലർലി ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിബിൾ ഗ്യാമേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ T, സ്മോൾ t. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഹിയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിബിൾ ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു പന്നറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോപ്പ് റോ ആയിട്ടും ലെഫ്റ്റ് കോളമായിട്ടും എഴുതണം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എഴുതിയ ശേഷം വി ഹാവ് ടു ക്രോസ് ടുഗദർ. ഇത് പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യുക, ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ജീനോടൈപ്സ് ഓഫ് ഓൾ offsprings produced from that particular cross. Okay, that means we can find out the all possible genotype of all individuals of a particular cross. Okay, can I cross it together? Okay, capital T, what will be the genotype? TT. Capital T into capital T, what will be the genotype? TT. Here capital T into small t, what will be the genotype? Capital T, small t. Again here small t into capital T, what will be the genotype? Capital T, small t. Again small t into small t, what will be the genotype? TT, isn't it? Here can we write the phenotype of this individual? This will be a tall individual, isn't it? And this will be also a tall individual. This will also be a tall individual, and this will be a dwarf individual, isn't it? Dwarf. Did you understand, children? So here what is the genotypic ratio of this individual? 1:2:1. 1 homozygous tall plant and 2 heterozygous tall plant and 1 homozygous dwarf plant. That means genotypic ratio is 1:2:1. What is the advantage of this Punnett square? എന്താണ് ഈ Punnett squareൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഈ 2 ക്രോസും രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇവിടെയും F2 ജനറേഷനാണ്, ഇവിടെയും F2 ജനറേഷനാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും ജീനോടൈപ്പും ഫീനോടൈപ്പും നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെയും ജീനോടൈപ്പും ഫീനോടൈപ്പും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് Punnett square? എന്താ ഈ Punnett squareൻ്റെ ആവശ്യം? ഇതും ഒന്ന് തന്നെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന് നമുക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും പറയാനില്ല. ബട്ട് വെൻ വി ഗോ ടു ദ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം we will consider two traits at a time. അതായത് നമ്മൾ ഡൈഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരേ സമയം 2 traits ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 traits ആകുമ്പോൾ ചെയ്യും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രേറ്റ്സ് ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. അതായത് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Punnett square വരച്ചിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. കാരണം Punnett squareനുള്ളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഹിയർ
This Punnett square will be more useful in the case of dihybrid experiments. അതായത് Punnett square എപ്പോഴും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഡൈഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴാണ്. What is the advantage of this Punnett square? Yes, it will be helpful to find out all possible genotypes of offspring produced from a particular genetic cross. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജനറ്റിക് ക്രോസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട ഓസ്പ്രിങ്സിൻ്റെ പോസിബിൾ ജീനോടൈപ്സ് എന്താവാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏതിലൂടെ? ഈ ഒരു Punnett സ്ക്വയറിലൂടെ. ഡ്യൂറിങ് ദ മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെൻഡൽ ഹാസ് ഫൗണ്ട് 3 main things. They are, first one is the F1 hybrid will show any one of the parental character. That is a main important finding of Mendel during his monohybrid experiment. What is that? The F1 hybrid will show any one of the parental character. Here you can see this is the F1 hybrid, isn't it? F1 generation. Here the F1 generation show one of the parental character. That means ഇവിടെ ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ F1 ജനറേഷൻ കാണിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ആ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിലെല്ലാം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള F1-ലെല്ലാം അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാ F1 ജനറേഷനും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെയിൻ ഫൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് in the F2 generation the parental character will appear in a particular ratio. That means in F2 generation the parental character will appear in 3:1 ratio. അതായത് F2 ജനറേഷനിൽ എപ്പോഴും പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് 3:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കാണിക്കുക. അതായത് ഇവിടെ കണ്ടോ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ്? ടോളും ഡോർഫുമാണ്. ഇവിടെ 3 ടോളും ഉണ്ട്, ഒരു ഡാർഫും ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഈ 3:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 4 ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ടോളും ഒരു ഡോർഫും. ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് അത്രത്തോളം ടോളും അത്രത്തോളം ഡോർഫും ഉണ്ടാവും. Understood, children? So that is the second finding of Mendel. And the third thing which Mendel found from this experiment is that the hybrid which is formed after the fertilization didn't show any blend of parental character either in the F1 or in the F2 generation. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യത്തെ ജനറേഷനിൽ എന്താണ് കാണിച്ചത്? ടോൾ ക്യാരക്ടറാണ് കാണിച്ചത്. രണ്ടാമത്തേൽ എന്ത് കാണിച്ചു? 2 പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടറും കാണിച്ചു, ടോളും ഡോർഫും കാണിച്ചു. ഈ ടോളും ഡോർഫും ഇവിടെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ടോളും ഡോർഫുമായിട്ടാണ് കാണിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒന്നുകിൽ ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഡോർഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ രണ്ടും കൂടി കലർന്നൊരു ട്രെയ്റ്റ് ഏതൊരു ജനറേഷനിലും മെൻഡലിന് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ എന്താ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്? ദ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടർ വിൽ നോട്ട് ഷോ എനി ബ്ലെൻഡ് ഇൻ എയ്തർ F1 ഓർ F2 ജനറേഷൻ. F1-ലോ F2-ലോ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ രൂപപ്പെടുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻഡൽ? യെസ്, F1 hybrid will show any one of the parental character. And the second one, all the individuals of the F2 generation will express its parental character in 3:1 ratio. That means parental character can be expressed in the F2 generation in 3:1 ratio. Okay, and the third postulate is hybrid which is formed from the cross will not show any blending of character either in the F1 or in the F2 generation. ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ട്രെയ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്രോസിൻ്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് F1 ജനറേഷനിലോ F2 ജനറേഷനിലോ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ്ങും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അതായത് ഒരു ന്യൂ കോമ്പിനേഷനും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെൻഡൽ ഫോർവേഡഡ് 3 മെയിൻ ലോസ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലോയിലും എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് law of dominance. What is meant by law of dominance? When a pair of factors are brought together in a hybrid, one factor dominates over the other and expressed in the F1 generation. I'll tell you once more, listen carefully. When a pair of factors are brought together in a hybrid, one character or one factor dominate over the other and expressed in the F1 generation. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു ജനറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേഷനിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്ടർ
മറ്റേതിനെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടർ ആക്റ്റീവായി കാണപ്പെടും, മറ്റേത് സപ്രസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ആക്റ്റീവായി കാണപ്പെടുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണോ അത് F1 ആ ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണോ അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ അത് F1 ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. Here, let me explain this law of dominance with the help of an example from F1 generation. ഇവിടെ F1 generation എടുത്ത് നോക്കുക. ഈ law of dominance പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ when a pair of factors will come together എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മളെ ജീനിനെ മെൻഡൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഫാക്ടർ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ജീനിനെ, അല്ലേ? അല്ലീലിനെ എന്താ വിളിച്ചത്, ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയണേ വിളിച്ചത്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന അല്ലീലിനെ അദ്ദേഹം അന്ന് വിളിച്ച പേരാണ് അല്ലീൽസിനെ, രണ്ട് അല്ലീൽസിനെയും കൂടി ചേർത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടർ. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ജീനിന് 2 അല്ലീലുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹം ആ ജീനിന് 2 അല്ലീലെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പെയർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 2 അല്ലീൽസ് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1 allele will dominant over the other. അതായത് ഒരു അല്ലീൽ മറ്റേതിനെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് അല്ലീലാണോ ആ അല്ലീലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആ ജനറേഷനിൽ കാണിക്കും. ഇവിടെ capital T is dominant over, here capital T is dominant over the small t. So this individual will show the character of capital T. That means this individual will show the phenotype of capital T. ഈ individual capital T ൻ്റെ phenotype ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുക. This is known as what? Law of dominance. I'll tell you once more. What is meant by law of dominance? എന്താ law of dominance എന്ന് വെച്ചാൽ when a pair of factors come together in a hybrid or an individual, one factor will dominate the other. That means one factor will be dominant over the other. The factor which is dominant over the other can be expressed in that particular generation. ഇവിടെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ഇവിടെ 2 അല്ലീലുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി വിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ഓവർ ദ സ്മോൾ ടി ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ഷോ ദ ഡൊമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടീനെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ F1 ജനറേഷനിൽ ആരുടെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക, ടോളാണ്, ടോൾനെസ്സാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ F1 ജനറേഷൻ എന്തായിട്ട് കാണിച്ചു, ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോൾനെസ് കാണിച്ചു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? ഈ തിയറിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച പദം അല്ലീൽസിന് പകരം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടറിൽ ഓരോ ജനറേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു അല്ലീൽ ഡൊമിനൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടർ ഡൊമിനൻറ്റും മറ്റേത് റിസസീവ് കണ്ടീഷനിലും ആയിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? I hope you have understood the law of dominance. Law of dominance മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Shall we move on to the second law, law of segregation? Okay. What is meant by law of segregation? When a pair of alleles are brought together in a hybrid, they will not mix each other. Instead of that, they will separate and segregate when that individual form gamete. I'll tell you once more. When a pair of alleles are brought together in a hybrid, they will not mix each other. Instead of that, they will separate and segregate when the individual form or when the hybrid form gametes. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു പെയർ ഓഫ് അല്ലീൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡിൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഹൈബ്രിഡ് അടുത്ത ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അല്ലീൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ അല്ലീലും ഓരോ ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എന്തിന് പകരം? പരസ്പരം മിക്സ് ആവുന്നതിന് പകരം അല്ലീൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു പെയർ ഓഫ് അല്ലീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ എപ്പോൾ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ അല്ലീൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പെയർ ഓഫ് അല്ലീൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ അല്ലീലും ഓരോ ഗ്യാമേറ്റിൽ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് അത് തന്നെ എടുക്കാം, F1 ജനറേഷൻ എടുക്കാം. ഈ F1 ജനറേഷനിൽ TT എന്ന് പറയുന്ന പെയർ ഓഫ് അല്ലീലുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ, അതായത് ഈ ജീൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ എപ്പോഴാണോ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയം
ഈ ജീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ഗ്യാമേറ്റ് ഈ അല്ലീൽസ് പരസ്പരം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ അല്ലീലും ഓരോ ഗ്യാമേറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ടോളിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയർ ഓഫ് അല്ലീലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ എപ്പോഴാണോ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ആ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയം ഈ അല്ലീൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ അല്ലീലും ഓരോ ഗ്യാമേറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അല്ലീൽസ് പരസ്പരം മിക്സ് ആവാതെ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ ജനറേഷനിലും. അതിപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലീൽസ് പരസ്പരം മിക്സ് ആവാതെ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഹെറിഡിറ്റി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോൾ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മിക്സിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് മെൻ്റൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലീൽസ് പരസ്പരം മിക്സ് ആവില്ല, അത് പ്യുവറായിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. എപ്പോഴാണോ അടുത്ത ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലീൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറേഷനിലും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, മിക്സിങ് നടക്കുന്നില്ല, അല്ലീൽസിൻ്റെ മിക്സിങ് നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മിക്സിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേഷനിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഏത് കാണിച്ചേനെ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാണിച്ചേനെ, അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഹൈബ്രിഡ് കാണിച്ചേനെ. ഇവിടെ മിക്സിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ മിക്സിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈറ്റ് F1 ഹൈബ്രിഡ് കാണിച്ചേനെ. ഇവിടെ ഒരു മിക്സിങ്, ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മിക്സിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈറ്റായ മീഡിയം ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കാണിച്ചേനെ. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടിലും മിക്സിങ് നടന്നില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്? ഈ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൈഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ബേസിലാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫോർവേഡ് ചെയ്തത്? മോണോ ഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രം ഹിസ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അതായത് ഈ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, when a pair of traits are combined together in a hybrid, the separation of one trait is independent of the separation of other one. I'll tell you once more what is meant by independent assortment. When a pair of traits are combined together in a hybrid, the separation of one trait is independent of the separation of the other one. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒന്നിലധികം ട്രേറ്റ്സുകളുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈബ്രിഡിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയം ഓരോ ട്രേറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതിന് പകരം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും, സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പോകും. അതായത് അവിടെ ഒന്നിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ മറ്റൊന്നിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ദ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡൈഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. Here, let me explain the law of independent assortment with the help of a dihybrid experiment conducted by the Mendel. Okay. Here, for his dihybrid experiment, Mendel selected a yellow round seeded plant and a wrinkled green seeded one. Okay. And he crossed a round yellow seeded plant with a wrinkled green seeded one. What are the possible gametes from this individual? This individual ninnu kittunna maximum possible gamete edana? This gamete may contain alleles capital R, capital Y, അല്ലേ? കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലീൽ ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും. സിമിലർലി ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലീൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ വൈ. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2 alleles ഫ്രം ഹിയർ. Okay, when we cross these together, we will get a new individual with RR, capital R, small r, and capital Y, small y. That means round yellow seeded plant. That means here, this is a typical example of a dihybrid cross conducted by Mendel. Here Mendel selected a round yellow colored plant to cross with a wrinkled green colored one. ഇവിടെ മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് സീഡ് ഷേപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സീഡ് ട്രേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് യെല്ലോ കളേർഡ് സീഡും ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് റിങ്കിൾഡ് ഷേപ്ഡ്
റിങ്കിൾഡ് ഷേപ്ഡ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് സീഡും ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെയും തമ്മിൽ മെൻഡൽ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് പറ്റി? ഒരു F1 ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടായി അല്ലേ? F1 ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ആ പ്ലാന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീഡ്സ് എല്ലാം റൗണ്ട് യെല്ലോ കളേർഡ് സീഡ്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് വൺ ഓഫ് ദ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടർ F1 ജനറേഷനിൽ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു F1 ഹൈബ്രിഡ് വെച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, when this F1 hybrid form new gametes, അതായത് ഈ F1 ഹൈബ്രിഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയം ഇവിടെ രണ്ട് ട്രേറ്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത്? ഒന്ന് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേറ്റും യെല്ലോ കളർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ട്രേറ്റും. ഈ രണ്ട് ട്രേറ്റും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ അവിടെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വൺ ട്രേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ അതർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച്. അതായത് ഇവിടെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫീനോടൈപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലീൽസ് അടുത്ത ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഒരു അല്ലീൽ അടുത്തുള്ള ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും മറ്റൊന്നിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒന്ന് പോയെന്ന് കരുതി മറ്റൊന്ന് പോവാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയെന്ന് കരുതി മറ്റൊന്ന് പോവുകയോ ചെയ്യില്ല. അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഓരോ അല്ലിയിലും സ്വതന്ത്രമായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഗ്യാമേറ്റ്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതിൻ്റെ എൻട്രിക്ക് തടസ്സമാവുകയോ മറ്റൊന്നിൻ്റെ പ്രസൻസ് എൻട്രിയെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് ഒന്നിലധികം ട്രേറ്റ്സ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ട്രേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരില്ല, അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീൻസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരിക്കലും അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ട്രേറ്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയം ഈ ട്രേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ അല്ലീലും ഓരോ ഗ്യാമേറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ അല്ലീലിൻ്റെ എൻട്രി, അതായത് ഓരോ ഗ്യാമേറ്റിലേക്കുമുള്ള അല്ലീലിൻ്റെ എൻട്രി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, സ്വതന്ത്രമാണ്. അവിടെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ പ്രസൻസോ ആബ്സെൻസോ അതിൻ്റെ എൻട്രിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഐ ഹോപ്പ് നൗ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ 3 laws ഓഫ് മെൻഡൽ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് 3 ലോയും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. We have already studied about monohybrid crosses. What is the peculiarity of the monohybrid cross? നമ്മൾ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ പഠിച്ചു. എപ്പോഴും നമ്മൾ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേറ്റിൻ്റെ 2 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസ് കാണിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിലായിരിക്കും മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ there are 2 types of monohybrid experiments. മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് 2 വിധത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ക്രോസും മറ്റൊന്ന് ബാക്ക് ക്രോസും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ back cross and test cross are the 2 types of monohybrid crosses. Okay, how many kinds of monohybrid crosses are there? Crosses 2 തരം ഉള്ളത്. ഒന്ന് back crossഉം back cross and another one is test cross. Okay, what is the peculiarity of back cross? In the back cross in the peculiarity, if F1 hybrid is crossed with any one of the parent. Okay, back cross ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? If F1 hybrid is crossed with any one of the parent, we can call such kind of cross as back cross. അത്തരത്തിലുള്ള ക്രോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് പറയാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാക്ക് ക്രോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? If you want to get the pure breeding varieties of a particular trait, we have to conduct back cross. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാരൻ്റൽ ട്രേറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തലമുറയിൽ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ട്രേറ്റ് ഒരുപാട് തലമുറയിൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് ദിസ് ബാക്ക് ക്രോസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ക്രോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതുവഴി നമുക്ക് ആ പ്യുവർ ബ്രീഡിങ് ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്യുവർ ട്രേറ്റിനെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്യുവർ ബ്രീഡിങ് ട്രേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റാണ്. ആ ട്രേറ്റിനെ നമുക്ക് സെവറൽ ജനറേഷൻസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബാക്ക് ക്രോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസും, അതായത് ബാക്ക് ക്രോസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പുതിയ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈബ്രിഡ്സിനും ആ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്യുവറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എലൈറ്റ് ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം. അതായത് എലൈറ്റ് ജീനോടൈപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, എലൈറ്റ് ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീനോടൈപ്പ്, നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഒരു ഡിസൈഡ് ജീനോടൈപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്ക് ക്രോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. What is meant by test cross? എന്താ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് F1 hybrid is crossed with any one of the recessive പാരൻറ്റുമായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറയും?
ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയും. F1 ഹൈബ്രിഡിന് റിസസീവ് പാരൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് റിസസീവ്, ആ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുക. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്? എന്താ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ആക്ച്വലി വി വിൽ കണ്ടക്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് to find out the genotype of an unknown organism. For example, നമ്മളൊരു monohybrid experiment conduct ചെയ്തു. അതിൽ F1 hybrid will be there, isn't it? If you want to F1 hybrid ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ നമുക്ക് പുറമേ ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫീച്ചർ അറിയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു ടോളും ഡോർഫും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് F1 ടോൾ പ്ലാന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോൾ പ്ലാന്റ് പുറമേ ടോളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് ഐ നോ ഇറ്റ് ഇസ് ടോൾ. But we are not familiar about the genotype of that organism. ആ പ്ലാന്റ് ടോൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി വരും അല്ലേ? ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റ് എൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെ വരാം? ഫീനോടൈപ്പ് ടോൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. ഒന്ന് ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ F1 ജനറേഷൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാവാം അല്ലേ? ഫീനോടൈപ്പ് എനിക്കറിയാം ടോൾ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് F1 ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് കണ്ടക്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ F1 ഹൈബ്രിഡിനെ അതിൻ്റെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ടോളാണ് F1 ഹൈബ്രിഡ് അല്ലേ? ആ ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി റിസസീവ് പാരൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി റിസസീവ് പാരൻ്റ്. നമുക്കതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഫീനോടൈപ്പ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജീനോട്ടിപ്പിക്കലി അപ്പോൾ F1 ഹൈബ്രിഡിനെ അതിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ക്രോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്? ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ ദ ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻ അൺനോൺ ഓർഗാനിസം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻ F1 hybrid, we have to cross the F1 hybrid with its recessive parent. When we cross it with the recessive parent, we will get an F2 generation, isn't it? അതായത് F1നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു F2 ജനറേഷൻ കിട്ടും. ഇൻ F2 ജനറേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ജീനോടൈപ്പ്, ഒറിജിനൽ ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ. എനിക്കിവിടെ F1ൽ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് അറിയില്ല. ആ ജീനോടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് F2 ജനറേഷനിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് F1ൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും. So for that we are conducting what? Test cross. I will tell you the significance of test cross with the help of an example. ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. For that I am going to conduct a monohybrid cross between a tall plant and a dwarf plant. Okay, here I am going to conduct a monohybrid cross between a tall plant and a dwarf plant. So what will be the genotype of this individual? TT, isn't it? What will be its genotype? Small t. So gametes ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ? gametes ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്മോൾ ടി ആയിരിക്കും. F1 ജനറേഷനിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഐ നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് F1 ജനറേഷൻ കിട്ടും, isn't it? And I can see that plant, but I don't know whether this tall plant, for example, എനിക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് കിട്ടിയത് ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാന്റ്. എനിക്ക് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജീനോടൈപ്പ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലേ? ഒരു ഫിസിക്കലി ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പുറമേയുള്ള അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വരാം, ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വരാം. ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിലേത് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ജീനോടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. So in such a situation, if you want to find out the genotype of this tall organism, what we want to do? We have to cross this tall organism with എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം. എനിക്കിതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോൾ പ്ലാന്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോൾ പ്ലാന്റ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ടോൾ പ്ലാന്റിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്ലാന്റ് ഇതാണ്. അതിനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. ഏതെങ്കിലും റിസസീവ് പാരൻറ്റ്, ഇവിടെ ടോൾ അല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ടോളാണ് ക്യാരക്ടർ. ടോളിൻ്റെ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോർഫാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്യുവർ ഡോർഫ് പ്ലാന്റ് വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി, സ്മോൾ ടി,
സ്മോൾ ടി. ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പന്നറ്റ് സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും പന്നറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ നമുക്കിവിടെ എഴുതിക്കൂടെ? എങ്ങനെ എഴുതാം? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടി. ഡിഡ് യു സീ ദിസ് ചിൽഡ്രൻ? ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പോസിബിൾ ജീനോടൈപ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി. ഹിയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ബി ഹിയർ ടോൾ അല്ലേ? രണ്ടുപേര് ടോളാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഡ്വാർഫാണ് അല്ലേ? ഡ്വാർഫാണ്. ഇവിടെ ടോളാണ്, ഇവിടെ ഡ്വാർഫാണ്. അതായത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പിക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ? ഞാനിവിടെ എഴുതാം. ഇതിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1, 2 2 ടോൾസ് ആർ ദെയർ, 2 ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പ് എടുത്ത് നോക്കൂ, 2 ഡ്വാർഫാണ്, 2 ഹോമോസൈഗസ് ഡ്വാർഫാണ്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? ഈക്വലായിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. 4 ഇൻഡിവിജ്വലിൽ 2 ടോളും 2 ഡ്വാർഫുമാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ഷോ 1 parental character and half of the individual show the other parental character. Understood? അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ F1നെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ F1 അൺനോൺ ജീനോടൈപ്പുള്ള F1 ഹൈബ്രിഡിനെ അതിൻ്റെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 4 ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ half of the individual show one of the parental character and the remaining half will show the other parental character. ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറും ഹാഫ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറുമാണ്, അതായത് മറ്റൊരു പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടറുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് F2 ജനറേഷനിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ അൺനോൺ ജീനോടൈപ്പ് ഈസ് എ ഹെട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഹെട്രോസൈഗസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഹെട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഞാനിവിടെ ആ ഫിനോട്ടിപ്പിക്കലി ടോളായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ അതിനെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയം എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയതെല്ലാം ഒരുപോലെ ടോളായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അൺനോൺ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്തായിരുന്നേനെ? ഹോമോസൈഗസ് ആയിരുന്നേനെ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിരുന്നേനെ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് F1 ആയിട്ട് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ? ക്യാപിറ്റൽ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക? ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അൺനോൺ ഓർഗാനിസം എങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ അൺനോൺ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെന്ന് നോക്കിയോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടി, അതുപോലെ തന്നെ ടി, ഇവിടെ സ്മോൾ ടി. നമുക്കിത് ക്രോസ് ചെയ്താലോ? എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ടി, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെയല്ലേ? ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ടോൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഇത് ടോളാ. ഓക്കെ, ഇത് ടോൾ, ദിസ് ഓൾസോ ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ടോൾ വൺ. If all individuals of the F2 generation are tall, we can say that ആ അൺനോൺ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്ത് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നിരിക്കണം? ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നിരിക്കണം. Understood, children? So, by conducting test throws, we can find out the nature of a genotype of that unknown the F1 generation. അതായത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൽ കിട്ടുന്ന F2 ഹൈബ്രിഡ്സിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് F1 ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ അൺനോൺ ജീനോടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Hope you have understood. Is there any doubt, children? No, isn't it? So now you know the significance of test cross അല്ലേ? ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീനോടൈപ്പ് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത്? F1 ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ. ആ F1 ഹൈബ്രിഡിനെ അതിൻ്റെ റിസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ, ഒരേ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ ഫീനോടൈപ്പിക് ക്യാരക്ടറുള്ള ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന F1 ഹൈബ്രിഡിനെ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന F2 ജനറേഷനിലെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും
പകുതി വീതം പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് 1:1 എന്ന റേഷ്യോയിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയ F1 ഹൈബ്രിഡ്, ഇവിടെ നമ്മൾ അൺനോൺ ജീനോടൈപ്പുള്ള F1 ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഷാൽ വി കണ്ടക്ട് എ ബാക്ക് ക്രോസ്? നമുക്കൊരു ബാക്ക് ക്രോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്താലോ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത F1 ഹൈബ്രിഡിനെ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ F1 ഹൈബ്രിഡ് TTനെ എടുക്കുകയാണ്. അതിനെ എനി വൺ ഓഫ് ദ പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്, ബാക്ക് ക്രോസ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ബാക്ക് ക്രോസ്. ബാക്ക് ക്രോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക. TTനെ എനി വൺ ഓഫ് ദ പാരൻ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? യെസ്, എനി വൺ പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അതായത് TT ഇൻറ്റു ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ പാരൻറ്റിനെ എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? പന്നെറ്റ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് ഇവിടെ ഗ്യാമേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ T, സ്മോൾ t ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ T. ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ടോൾ this one, capital T and capital T, small t. Understood? Is there any doubt? No, isn't it? Okay. Remaining topics we will study in the next class. Hope you have understood the class well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.